নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার টেলিফোনে কথা বললেন পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালীর প্রার্থী রেখা পাত্রের সঙ্গে। আরো একবার জানাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টেলিফোনে কথা বললেন সন্দেশখালীর প্রার্থী রেখা পাত্রের সঙ্গে। সূত্রের খবর, দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে টেলিফোনেই নাকি কথা বলে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে এর পাশাপাশি আরো বেশ কিছু খবর উঠে আসছে সূত্রের, যেখানে প্রায় দেশের 100টি আসনের মতন সাংগঠনিক ক্ষমতায় কোথাও গিয়ে পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি। সেই জায়গাতে ব্যক্তিগতভাবে সেই প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী বা বলতে চান, এবং সেই সমস্ত প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মনোবল চাঙ্গা করা লোকসভা ভোটের আগে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এক প্রকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন যে পদক্ষেপ, আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হলো ফোন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী কথা বললেন আজ সন্দেশখালীর প্রার্থী রেখা পাত্রের সঙ্গে। তবে একদিকে আমরা দেখেছি যে লোকসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালীর যে ঘটনা, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু এক প্রকার উত্তপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বা বঙ্গ রাজনীতি, যার আঁচ গিয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনকি ত্রিপুরাও বাদ যায়নি সন্দেশখালীর ঘটনার আজকে সামনে রেখে, এইখানেও হয়েছে সেই প্রতিবাদ। তবে সন্দেশখালীতে যে প্রতিবাদ হয়েছিল, যে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠেছিল, তাদেরই মধ্যে মুখ হচ্ছেন এই রেখা পাত্র, যে রেখা পাত্রকে টিকিট দিয়েছেন এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপি। এবং সেই রেখা পাত্রের সঙ্গেই আজকে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর বার্তা পেয়ে আপ্লুত সন্দেশখালীর বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। প্রথমে শোনাবো প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে যে বার্তা লাভ করেছেন রেখা পাত্রের সঙ্গে। এক্সক্লুসিভ শুনুন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। রেখা জি নমস্কার। সবার প্রথমে আপনাকে शुभेच्छा জানাই। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है। इस समय कैसा लग रहा है? ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही है। जब आपका नाम, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूं। और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए, इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पांस है? टीएमसी की जो माँ बहन थे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है। उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किए उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे उनके ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ी है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं, अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है, उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूं, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती है, और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है
कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है, तो अब क्या वातावरण है? में और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ, तो यही बोलूंगा। मेरे पति भी तमिलनाडु, चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर का कंपनी मिले, इधर काम करे, और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई, एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहे। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहां के सम्मान के लिए, वहां के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं, वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है, वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और आपने जो साहस दिखाया है, वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल की उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है, उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2011 से बहुत चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा स्वाधीनता से वो वोट दिया जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा स्वाधीनता के साथ हम वोट दें, और हमारी माँ बहन की सम्मान रखा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए। ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है, वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी। आपकी ये जो हिम्मत है ना,
ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्वगुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं, चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। আপনারা শুনলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রার্থী যে বক্তব্য, অর্থাৎ প্রার্থী রেখা পাত্রের যে টেলিফোনিক বার্তালাপ, সেটাই আমরা শোনালাম এতক্ষণ। তবে এই প্রসঙ্গে বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী সন্দেশখালীর বাসিন্দা রেখা পাত্র তিনি কি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ টেলিফোনিক বার্তালাপের পর, তার কি প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে শোনাবো। আমার যখন থেকে জানতে পেরেছি আমি দেখেছি যে আমার বাবারা বিজেপি করেন এবং মাটির ঘর, মাটির দেয়াল ছিলেন। দেয়াল আগে থেকে গোবর মাটি দিয়ে ভালো করে সুন্দর করে পরিষ্কার করে, আমরা যেটা ছাদ মাটি বলি বাংলা ভাষায়, সেটাই করে রাখতেন। শুধু বিজেপির অপেক্ষা করতেন যে বিজেপি কবে আমাদের দেয়াল লিখতে আসবে, কবে এই পদ্মফুলের নামে একটা পদ্মফুল আমার দেয়ালে কবে ছাপবে বিজেপি, সেই অপেক্ষায় থাকতেন। তারপরে আমরা যখন আমার বিয়ের পরে আমি শ্বশুরবাড়িতে যখন এসেছি, শ্বশুরবাড়িতে সেই একই জিনিসই দেখেছি, কিন্তু সেই একই জিনিস দেখার ভিতরে ছোট্ট একটা পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যটা হচ্ছে টিএমসি নামে, শেখ শাহজাহান নামে, মুখ্যমন্ত্রী নামে কিছু কলঙ্ক সন্দেশখালীর বুকে ভোট চুরি করতেন এবং সাধারণ মানুষকে তাদের মতো তাদের স্বাধীনতাভাবে ভোট দিতে দিতেন না। আগামী 2011 থেকে আমি দেখছি যে ভোট ওনারা চুরি করছেন। তবে এবার আমার মনে হচ্ছে এই 2024-এ সেটা মায়েদের স্বাধীনতাটা ফিরে আসবে। মায়েরা এবং আমার বয়স্ক যে বাবা এবং বয়স্ক যে ভাইরা আছে, তাদের মুখ দেখে মনে হয় তারা এবার স্বাধীনতা ফিরে পাচ্ছে এবং স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। আর আমি ভোটটা দেওয়ার জন্য আমি করজোড়ে অনুরোধ করবো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে যেন আমার মা বোনেরা এবং ভাইরা সুস্থভাবে ভোট দিতে পারে, সেই দিকটা দেখার জন্য। 2011 সালের বিধানসভা থেকে 2023 সালের পঞ্চায়েত পর্যন্ত আপনারা কি ভোট দিতে পেরেছিলেন? ভোট দিয়েছেন? না, না পারি। কি অবস্থা ছিল? ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল। ভোট দিতে যেতে হতো না, যে গাড়ি চলে যেত ভোট দিতে, তার হয় মেরে দেওয়া। আপনি কি ভোট দিতে পেরেছিলেন? না, আমি ভোট দিতে পারিনি, কেননা আমার বাড়িতে আমার স্বামী ভোট দেওয়ার জন্য একটু জোর করেছিলেন, মানে আমার স্বামীকে মারা হয়েছিল। আমার স্বামীকে প্রচন্ডভাবে মারা হয়েছিল। আমরা দিন মজুরি, আমার স্বামী কাজ করে এবং আমাদের সংসারটাও খুব স্বল্প উপার্জনের মধ্যেই চলে। তো সেখান থেকেই আমরা তো 2011 থেকেই আমাদের এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের দিন কাটছে। আর আমি আপনারা শুনলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বক্তব্য। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তালাপ শোনালাম টেলিফোনিক, যেই বার্তালাপের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় ভাষাতেই কথা বললেন রেখা পাত্রের সঙ্গে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সন্দেশখালীর যে ঘটনা, তাতে রীতিমতো সরব এবং এই ঘটনাতে অবগত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, সে কথাই কিন্তু বলতে শোনা গেছে। অন্যদিকে কথা বলে নেব এই মুহূর্তে সাংবাদিক অঞ্জন শুকুল এই টেলিফোন লাইনে রয়েছে এই মুহূর্তে। অঞ্জনদা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার ফোন করলেন রেখা পাত্রকে, টেলিফোনিক বার্তালাপ আমরা শুনলাম দীর্ঘক্ষণের। কি জানতে পারছো পরবর্তীতে রেখা পাত্রেরই বা কি অভিমত উঠে এসেছে পুরো ঘটনা প্রবাহে? রেখা পাত্র হলেন সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মুখ, যে সন্দেশখালী আজ ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের আলোচনার বিষয়বস্তু। সেই সন্দেশখালীর আন্দোলনের মুখ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে রেখা পাত্র। আর সেই রেখা পাত্রকে এবার বসিরহাটের প্রার্থী করেছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী রেখা পাত্রকে শক্তি স্বরূপা বলে প্রথমে সম্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী রেখা পাত্রের কাছে জানতে চান সন্দেশখালীর অবস্থা কিরকম আছে। উত্তরে রেখা পাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানান সন্দেশখালীর মা বোনেরা আতঙ্কে রয়েছেন, তারা ভালো নেই। নরেন্দ্র মোদী এরপর রেখা পাত্রকে জিজ্ঞেস করেন
বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে যখন আপনার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল তখন আপনার অনুভূতিটা কেমন হচ্ছিল? প্রধানমন্ত্রীর উত্তরে রেখা পাত্র জানান তিনি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন এবং উল্লাসিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেখা পাত্রকে বলেন তার এলাকায় কি কি ধরনের প্রচারের প্রয়োজন, স্থানীয় বাসিন্দারা কি চাচ্ছেন, তাদের কাছে কিভাবে আপনি বিজেপির উন্নয়ন ও কর্মসূচিগুলোকে তুলে ধরবেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে রেখা পাত্র বলেন দেখুন 2011 সাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচন, এখানকার বাসিন্দারা কেউই ভোট দিতে পারেননি। সন্দেশখালীতে কোন রকম ভোট হয়নি, অবাধে লুট হয়েছে ভোট। সমস্ত মানুষ যাতে ভোট দিতে পারেন, মা বোনেরা যাতে ভোট দিতে পারেন, ভাইরা যাতে ভোট দিতে পারেন, সেটার দিকে আপনি একটু নজর দেবেন। অন্যদিকে তিনি আরো জানিয়েছেন ভোটের কাজে যে সমস্ত সেনাবাহিনী এসেছে তাদেরকে যেন কোনো অবস্থাতেই বসিয়ে রাখা না হয়, তাদের যেন সঠিক কাজ করতে দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য সমস্ত বিষয় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। এখন প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে কেন ফোন করলেন? আমরা বিজেপি সূত্রে যেটা জানতে পেরেছি, যে সমস্ত জায়গায় বিজেপির শক্তির দুর্বলতা আছে, যে সমস্ত জায়গায় প্রধানমন্ত্রী, সেই সমস্ত জায়গায় প্রধানমন্ত্রী সেখানকার প্রার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে উৎসাহ দান করবেন, তারা যাতে ভেঙে না পড়ে এবং সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ করতে পারে তার কিছু নমুনাও তিনি তুলে ধরেন। রেখা পাত্রের মতো একজন অল্প বয়সী একদম গ্রাম্যমান প্রার্থীর সাথে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আলোচনা করলেন, এতে অভিভূত হয়েছে রেখা পাত্র সহ সন্দেশখালীর বাসিন্দারা। বিজেপি সূত্রে খবর আমরা যেটা জানতে পেরেছি, গ্রামের মানুষের কাছে সমস্ত খবর পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কিন্তু তার এই বার্তা। এই বার্তা কিন্তু সাধারণ ভোটাররা জানতে পারবেন। এর ফলে সাধারণ ভোটাররা কিন্তু বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন। বলা যেতেই পারে নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্রাম্য মানুষের সাথে বা গ্রাম্য প্রার্থীদের সাথে কথা বলা এটা একটা মাস্টার স্ট্রোক। একেবারে অনেক ধন্যবাদ অঞ্জনা, তোমায় কথা বলছিলাম আমরা এই পুরো ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার সঙ্গে বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী রেখা পাত্রের বক্তব্য আমরা শোনালাম, টেলিফোনিক বার্তালাপ শোনালাম। তবে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আস্তে আস্তে ফোন করবেন প্রায় 100 আসনের প্রার্থীদেরকে এবং সেই জায়গাতে প্রার্থীদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য এক প্রকার নতুন পন্থা বিজেপির। লোকসভা ভোটের আগে যে ছবি আমরা দেখতে পেলাম, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হলো আজকে টেলিফোনিক বার্তালাপ। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।